हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करबा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम पाई उद्दिष्ट कोर पेपर 7 रो प्रथम यूनिट रो लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन टी होची प्लाटोंकर साम्यवादी चिंताधारा विषय रे वर्णना करो या किपरि आधुनिक साम्यवादीटार पृथक बुझाई लेख। डिस्कस द थियोरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्लाटो, एक्सप्लेन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न कम्युनिज्म। उत्तर देखा कार्ल मार्क्स आधुनिक साम्यवादीर प्रवक्ता अटंती किंतु तांकर बहु पूर्वर साम्यवादी चिंताधारा प्लाटों राजनैतिक दर्शन दृष्टिगोचर होता। प्लाटो तांको आदर्श राष्ट्र न्याय प्रतिष्ठा करने, राष्ट्रायत्त शिक्षा व्यवस्था, दार्शनिक मानक संपत्ति और नारी साम्यवादीर अवतारण कर। प्लाटों शिक्षा व्यवस्था न्याय प्रतिष्ठा एक सकारात्मक माध्यम है बेले द्वारा साम्यवाद एक नकारात्मक पंथा अटे। बहु वर्ष धरी प्रशिक्षण एवं तालीम पाई दार्शनिक राजा मैंने जे निस्वार्थपर भाव में राष्ट्र शासन परिचालन करेंगे ए विषय प्लाटो सन्दिहीन थिले। शिक्षा जे दार्शनिक राजा मान मध्य सफल भाव में संस्कार आनीपारे से विषय स्पष्ट सूचना पाइबा कष्टकर थिला। शिक्षा आंशिक संस्कार आनीथिला एवं आउ किछि संस्कार आनिबा प्लाटो संपत्ति एवं नारी साम्यवादर अवतारण करथिले। बार्कर को मते प्लाटो अवास्तव दृष्टिकोण आलोचना आरंभ कर आदर्श राष्ट्र साम्यवाद पर वास्तव वैशिष्ट्य को नहीं परिलिखित अटे। साम्यवाद समाजर नैतिक आध्यात्मिक संस्कार पर एक माध्यम अटे। समाजर एकता श्रृंखला बजाय रखा शिक्षा माध्यम अटे। शासक सामरिक गोष्ठी मानक नैतिक अभिवृद्धि एक सुस्थ परिवेश सृष्टि करने प्लाटोंकर साम्यवादर उद्देश्य थिला। प्लाटोंकर साम्यवाद चिंताधारा तांकर मौलिक दर्शन चिंताधारा नथिला। प्राचीन ग्रीस देशर बहु पूर्व साम्यवाद प्रचलित थिला। ग्रीसर जमी बा भू संपत्ति उपरे समस्तंकर मिलित भाव में मालिकाना थिला। एथेंसर समस्त खनि जंगल उपरे राष्ट्र मौलिक थिला। या जड़े व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार राष्ट्र जोगवाली बा तत्वधारक सर्वत्र कार्य करुथिला। स्पार्टारे देवा जमीगुड़िक उत्पादित होइथिबा शस्य एवं सामग्री गुड़िक राष्ट्र नियंत्रण थिला। एई सब ग्रीस देशर साम्यवाद प्रचलित थिबार सूचना मिले। प्लाटों मते शासक गोष्ठी मध्य एकता नथिले मध्य समाजर एकता एवं ऐक्यभाव प्रतिष्ठित हो पारि नहीं। सेथिपाई सेमानक मतभेद बा विद्वेष भाव को दूर कर समाजर ऐक्य एकता प्रतिष्ठा करने साम्यवाद एक नकारात्मक माध्यम अटे। साबाइन को मतरे राष्ट्र जे केवल एकता प्रतिष्ठा करने प्लाटोंकर उद्देश्य थिला ता नुहे बरं तांकर नारी साम्यवाद एक उद्देश्य थिला। एथेंस सेतेबेले नारी मानकर अवस्थिति नारी मानक जो स्थान अधिष्ठित करा जायथिला प्लाटो ता समालोचना करिसेंते। सेतेबेले एथेंसर नारी मानक परिवार चलैबा शिशु मानकर लालन पालन व्यतीत आउ कौनसी कार्य लिप्त करा जाउ नथिला। प्लाटों मते या अर्धाधिक लोकों सेवार राष्ट्र को वंचित करुथिला। साबेन को यही जुक्ति या स्पष्ट होता जे प्लाटो स्वाधीनतार एक अधिकार प्रवक्ता थिले किंतु बार्कर को मतरे प्लाटो नारी मानकर अधिकार अपेक्षा कर्तव्य उपर अधिक गुरुत्व देउथिले। प्लाटों को साम्यवादर 3टी आधार भित्ति रही से गुड़िक है। 1 मनस्तात्विक भित्ति आधार साइकोलॉजिकल बेसिस, 2 हूँ राजनीतिक भित्ति आधार पॉलिटिकल बेसिस, 3 हूँ दार्शनिक भित्ति फिलोसॉफिकल बेसिस। प्रथम पॉइंट हूँ मनस्तात्विक भित्ति बा आधार साइकोलॉजिकल बेसिस। प्लाटो तांको समय ग्रीस राष्ट्र सरकार गुड़िकर दोष त्रुटि कुकार्य को देखि मर्माहत होता। तांको पुस्तक रिपब्लिक रे एक आदर्श राष्ट्र विषय उल्लेख करते। से राष्ट्र विषय प्रचलित थिबा भूल चिंताधारा को विरोध करे राष्ट्र विषय निजर मत व्यक्त करते। प्लाटो राष्ट्र मध्य न्याय प्रतिष्ठा करने पर गुरुत्व आरोप कर न्यायर अर्थ है प्रत्येक मनुष्य तार प्रकृति अनुसार जो कार्य करने उपयुक्त से केवल से कार्य करने उचित। 2 नंबर पॉइंट हूँ राजनीतिक भित्ति और आधार पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल बेसिस। ग्रीस अतीत इतिहास राजनीतिक भित्ति सृष्टि। प्लाटों मतरे जड़े व्यक्ति हाथ में
ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଏହା ଶାସକର ନୈତିକ ଅଧପତନ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର କେବଳ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦର ତୃତୀୟ ଭିତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଥା ପରିବାର ଅଧିକାରୀ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସକ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସାମ୍ୟବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଜିମ୍। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦର କେବଳ ଶାସକ ଓ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାର୍କରଙ୍କ ମତରେ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଜନ କରିବା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦର ଏକ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟେ। ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଜନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତଥା ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶାସକ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନାଶ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରକାରଭେଦ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସାମ୍ୟବାଦ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। 2 ହେଉଛି ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଭ୍ସ। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କେତେକ ବିବାଦ ଓ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିଥାଏ। ସମାଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିଲେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜର ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ। ବାକୁନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶର ନିମ୍ନ ସ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦ ଏହି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ପୃଥକ୍। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଭ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲାବେଳେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ ଉଭୟ ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧପତନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଶାସକ ଏବଂ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଥାଏ। ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଠୁଳ ହେଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ ସ୍ଖଳନ ଓ ଅଧପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ରହିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ, ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ହୋଇ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଟୋ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ରହିବ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଶାସକ ଓ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟୋ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ସାହସିକତା ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଗୁଣ, ଯାହାକି ମନୋବଳ ସ୍ପିରିଟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ବିବେକ ରିଜନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଶାସକ ଓ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଯିବେ। ଦରିଦ୍ର କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶୋଷଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସାବାଇନ୍ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁରୁପଯୋଗ ପରିମାଣକୁ ପ୍ଲାଟୋ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଖରାପ ଦିଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ଲାଟୋ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ମତରେ ଶାସକ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟିଏ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଉପରେ କେବଳ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଲିକାନା ରହିଛି। ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ, ଜମି, ଅର୍ଥ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଶାସକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗୃହ ବାରାକରେ ରହିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ, ଜମି କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ରହିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ନହୋଇ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ କାଢ଼ି ନେଲେ ସେମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ସମାଲୋଚନା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ଶାସକ ଓ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦ କେବଳ ଶାସକ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟୋ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସାମ୍ୟବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିରଙ୍କୁଶ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମାଲିକାନା ଜାହିର କରିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସାମ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅବହେଳା କରିଛି। ସମାଜକୁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବିଭାଜିତ କଲେ ସମାଜରେ ଏକତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏକତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସାମ୍ୟବାଦ ଉପରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ଲାଟୋ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସାମ୍ୟବାଦ ଉପରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ସୂଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦ ହେଲା। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସାମ୍ୟବାଦ ବ୍ୟତୀତ ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଟୋ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦ କେବଳ ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ବା ଶାସକ ବା ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟଟି ତିଷ୍ଠି ରହିବେ ନାହିଁ। ପରିବାର ବିନା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥହୀନ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପରିବାର ତିଷ୍ଠି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସକ ଓ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରି ନ ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ତା'ର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାରେ ଲାଗି ରହେ। ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଦିଏ। ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ସେ ତା'ର ପରିବାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତା ନିଜ ଚାରିପଟେ ଏକ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସମାଜର ବିକାଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଶୋରି ଯାଇଥାଏ। ବାର୍କରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, ସେହିଦିନ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ପରିବାର ତଥା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ
ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକ ସେବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପ୍ଲାଟୋ ନାରୀବାଦର ବା ସମାଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ତାଲିମ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ପ୍ରତିଭା ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସମାଜର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାଟୋ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦର ଆଧାର ଅଟେ। ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଏକ ସରକାରୀ ଗୃହ ବାରାକରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ। ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ବାସ କଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜ୍ଞ ଶିଶୁ ଜାତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ଶିଶୁଟିର କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିତାମାତା ରହିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବେ। ସବୁ ପିତାମାତା ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ପିଲା ହିସାବରେ, ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶାସକ ଓ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ଏହା ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସମାଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ: ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦ ଅଯୌକ୍ତିକ ଅଟେ। ପରିବାରକୁ ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ତଥା ଆତ୍ମୀୟ ଜନମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ସଦ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ସେହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକ କୋମଳ ଓ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା ପରି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ସେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ: ପରିବାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ ସମାଜରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହଯୋଗ, ସହନଶୀଳତା ଆଦି ମହତ୍ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅସାମାଜିକ ହୋଇଯିବ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ: ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନାରୀ ପାରିବାରିକ ସାମ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମୀୟ ମାନସିକ ଅଟେ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନାରୀ ପାରିବାରିକ ସାମ୍ୟବାଦ ମନୁଷ୍ୟର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି, ଫଳରେ ଏହା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ: ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଏକ ସରକାରୀ ଗୃହ ବାରାକରେ ସବୁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ରହିବା ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ସାମ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ: ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାରୀ ତଥା ପାରିବାରିକ ସାମ୍ୟବାଦକୁ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋ ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜର ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦରେ ଏକତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିବାଦ ତଥା ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଏକ ପାରିବାରିକ ସାମ୍ୟବାଦ ଯଥାର୍ଥ କହିବାକୁ ଯାଇ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।